Now students, we will see the next chapter, that is the third chapter of paper 1. It is a trigonometric functions. आतापर्यंत आपण फर्स्ट चॅप्टर मॅथमॅटिकल लॉजिकल पाहिलेला आहे. मॅथमॅटिकल लॉजिक फर्स्ट चॅप्टर, देन सेकंड चॅप्टर इज मॅट्रिसेस, थर्ड चॅप्टर we have seen vectors, that is the big chapter in paper 1 and paper 2 for high marks, that is vector chapter is for 12 marks. Now we will see again the big topic, that is trigonometric functions. This is actually the third chapter of paper 1. It is a trigonometric functions. Now in this, what we are going to study, this is trigonometric functions. In this, first part is the trigonometric equations and their solutions. Trigonometric equations and their solutions we will see. Now first see what is meaning of trigonometric equation. We know only the equation. Many types of equation we have seen. This is linear equation, then this is also a linear equation, then this type of equations, this is called quadratic equation, this is linear equation. We can solve, we can find value of this equation as x is equal to -3, and if we solve this, then we can find the values of x. There are two values of x because quadratic equation. Then cubic equations are there, like this. We have all seen these equations. Now this is called quadratic, this is cubic equation, this is linear equation, and we have solved these equations for finding the values of x. यामध्ये आपण काय केलं होतं, इक्वेशन सॉल्व केलं होतं आणि x चे व्हॅल्यूज काढलेले होते. दॅट इज x इज इक्वल टू -3. दिस इज सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन. म्हणजे सोल्युशन कशाला म्हणतो आपण, ज्या व्हॅल्यूमुळे हा इक्वेशन सॅटिस्फाय होतो त्याला सोल्युशन म्हणतो आपण. बघा नाही ते x इज इक्वल टू -3 जर ठेवलं आपण यामध्ये, -3 + 3 = 0 येतं. म्हणजे या x व्हॅल्यूमुळे हा इक्वेशन सॅटिस्फाय होतो. समजा मी x इज इक्वल टू 1 घेतला तर सॅटिस्फाय होईल का, x इज इक्वल टू 1 ठेवलं, 1 + 3 = 0 होईल का, नाही होणार. म्हणजे x इज इक्वल टू -3, दिस इज सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन असं आपण म्हणतो. तर यामध्ये सुद्धा इथे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कशाला म्हणायचं आपण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तर अशी इक्वेशन ज्यामध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असेल. An equation which consists of trigonometric function or functions is called as trigonometric equation. See, if I will write this sin x equal to 1/2. In this sin x, this is trigonometric function. Sin x is equal to 1/2. So this is called as trigonometric equation. Like this, sin square x minus sin x plus 2 equal to 0. This is also trigonometric equation because there are sign values. If I will write this tan x plus cot x equal to 0, this is also trigonometric equation because there is trigonometric function. So in this we will see only trigonometric equations, means an equation which consists of trigonometric functions like this. Now we are solving these equations and finding the values of x. आता यामध्ये आपण काय करणार, हे इक्वेशन सॉल्व करणार आपण आणि त्यावरून x चे व्हॅल्यूज काढणार. सोल्युशन, आता सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो आहे सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. म्हणजे याचा अर्थ काय येणार यामध्ये, म्हणजे हा जर आपण मी असा जर हा घेतला आपण sin x = 1/2, हा जर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मी कन्सिडर केला त्याला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन म्हणणार कारण ते sin x आहे. मग हा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन झाला, याचं सोल्युशन काढायचा. याचं सोल्युशन काढायचं म्हणजे x ची व्हॅल्यू काढायची आपण. x ची व्हॅल्यू अशी काढणार की त्यामुळे हा इक्वेशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. मग कसं काढणार आपण, आता मी जर आता इथे लिहिला, आपण पुढे सॉल्व करणारच आहे, मी सांगतो थोडक्यात. sin x, आता sin ची व्हॅल्यू कोणती 1/2 असेल, sin 30 डिग्री. We know sin 30 degree is 1/2. Sin x is equal to sin 30 degree. So we can write x is equal to 30 degree. So this is the solution of this equation. बघा यामध्ये x ची व्हॅल्यू ठेवा 30 डिग्री.
एक्सची व्हॅल्यू 30 डिग्री ठेवली म्हणजे साईन 30 डिग्री, साईन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 येतं आन्सर. म्हणजे आपला आन्सर हे बरोबर आहे. असं आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. लक्षात आलं. आता ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन म्हणजे काय आपण पाहिलेलं आहे. त्यानंतर सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन म्हणजे यामध्ये आपण एक्सचे व्हॅल्यूज काढणार आहे की ज्यामुळे हा इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. लक्षात आलं. तर आता आपण अशी ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन्स बघणार आहोत ज्यामध्ये आपल्याला सोल्युशन काढायचं असेल. आता यामध्ये प्रिन्सिपल सोल्युशन फर्स्ट पार्ट आपल्याला काय तर प्रिन्सिपल सोल्युशन. प्रिन्सिपल सोल्युशन आता यामध्ये दोन टॉपिक्स आहेत. सोल्युशन काढायचे दोन टॉपिक्स आहेत. यामध्ये पहिला जो आहे तो प्रिन्सिपल सोल्युशन आहे आणि दुसरा जो टॉपिक आहे तो आहे जनरल सोल्युशन. दिस इज फर्स्ट अँड सेकंड इज जनरल सोल्युशन. पण यामध्ये आता तुमचा जो सिलेबस जो कमी झालेला आहे यामध्ये हा पार्ट वगळलेला आहे. लक्षात ठेवा. जो 25% पोर्शन कमी झालेला आहे, डिलीट झालेला आहे, त्यामध्ये जनरल सोल्युशन नाही, याचा अभ्यास करायचा नाही. फक्त आपण इथे प्रिन्सिपल सोल्युशनचाच आपण स्टडी करणार आहोत. लक्षात आलं. तर लक्षात ठेवा प्रिन्सिपल सोल्युशन फक्त असणार आहे, जनरल सोल्युशनचा अभ्यास करायचा नाही. जेवढं जनरल सोल्युशनचे एक्झाम्पल असतील ते सगळे वगळलेले आहेत, डिलीट केलेले आहेत. तर यामध्ये पहिल्यांदा आपण काय बघणार प्रिन्सिपल सोल्युशन. नाउ इन दिस सी व्हॉट इज मीनिंग ऑफ प्रिन्सिपल सोल्युशन. हियर अ सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन is called principal solution if that solution lies between 0 to 2 pi. समजा एक सोल्युशन आहे अल्फा म्हणून. समजा हा अल्फा जो सोल्युशन आहे ट्रिग्नोमेट्रिक, समजा साइन अल्फा असेल, साइन अल्फा इज इक्वल 1/2 आता जे घेतलेले आपण म्हणजे अल्फा इज इक्वल काय आले ते 30 डिग्री आला. तर यामध्ये ज्या अल्फाची व्हॅल्यू 0 to 2 पाय मध्ये असेल, 0 to 2 pi. 0 to 2 pi means 0 to 360 degree. 2 pi means 360 degree. म्हणजे जे सोल्युशन्स 0 to 360 डिग्री मध्ये असतील त्या सोल्युशनला प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणतात. लक्षात आलं. काय लक्षात ठेवणार. जे सोल्युशन कशामध्ये असतील 0 to 360 डिग्री यामध्येच असतील त्या सोल्युशनना आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणणार. असं का घडतं. 0 to 360 काय घेणार आपण बघा. हा जो आहे आपण 11वीला शिकलो हे आपल्या पिक्चर सोडणार नाही, हे लक्षातच ठेवायचं नेहमी. 0, 90, 180, 270 अगेन 360 डिग्री. लक्षात आहे ना सर्वांच्या. ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी. आता यामध्ये हे जे व्हॅल्यूज आहेत ते सायक्लिक असतात. इथे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉझिटिव्ह. इन दिस ओनली साइन अँड कोसेक आर पॉझिटिव्ह. इन दिस टॅन अँड कॉट आर पॉझिटिव्ह अँड इन दिस कॉस ऑर सेक आर पॉझिटिव्ह. आता इथे ऑल पॉझिटिव्ह आहेत, ऑल पॉझिटिव्ह आहेत म्हणजे साइन कॉस सगळेच पॉझिटिव्ह. आणि समजा मी टॅनची व्हॅल्यू घेतली तर टॅनची व्हॅल्यू इथे पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे टॅन पॉझिटिव्ह कुठे असणार आहे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असेल. असे 4 क्वाड्रंट्स आहेत म्हणजे टॅनची व्हॅल्यू कुठे पॉझिटिव्ह असेल फर्स्ट आणि थर्ड मध्ये. म्हणजे इथे दोन सोल्युशन मिळतील आपल्याला 0 to 2 पाय मध्ये. आता साइनची व्हॅल्यूज कुठे पॉझिटिव्ह आहेत इथे आहेच, त्यानंतर इथे असेल म्हणजे साइनची दोन व्हॅल्यूज असणार आहेत फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये. आणि कॉसची व्हॅल्यूज कुठे असते फर्स्ट आणि फोर्थ मध्ये पॉझिटिव्ह. मी पॉझिटिव्हचं बोलते फक्त, पॉझिटिव्ह बघायचे. इथे साइन पॉझिटिव्ह असेल, इथे टॅन पॉझिटिव्ह असेल, इथे कॉस आणि सेक पॉझिटिव्ह असेल, रिमेनिंग आर निगेटिव्ह. यामध्ये फक्त पॉझिटिव्हचं आपण बघणार आहे की कुठे कुठे असू शकेल. त्यामुळे हे रिपीट होत जातात, दोनदा येतात ते व्हॅल्यू जे आहेत ते दोनदा येतात या 0 to 360 मध्ये. म्हणून प्रिन्सिपल सोल्युशन हे दोन प्रिन्सिपल सोल्युशन असतात. प्रत्येक जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत साइन कॉस टॅन सेक कोसेक कॉट या साहीचे जे प्रिन्सिपल सोल्युशन्स आहेत ते दोन येतात. प्रत्येकाचे दोन प्रिन्सिपल सोल्युशन असतात. लक्षात ठेवा.
लक्षात आलं प्रिन्सिपल सोल्युशन. आता आपण एक्झाम्पल बघूया. नाउ स्टुडंट्स सी द क्वेश्चन इज फाइंड प्रिन्सिपल सोल्युशन्स ऑफ sin theta equal to 1/√2. फाइंड दी प्रिन्सिपल सोल्युशन्स. प्रिन्सिपल सोल्युशन्स विचारलेला आहे. क्वेश्चन नीट वाचायचा. हा क्वेश्चन जो आहे तो 2 मार्काला परीक्षेला कंपल्सरी विचारलेले आहेत. या अगोदर खूप वेळा परीक्षेला 2 मार्कासाठी MCQ मध्ये किंवा 2 मार्काच्या एक्झाम्पलमध्ये हे क्वेश्चन विचारलेले आहेत. त्यामुळे हे एक्झाम्पल परफेक्ट करायचेच आहेत सगळ्यांनी. बघा फर्स्ट क्वेश्चन काय दिलेलं आहे. sin theta is equal to 1/√2. Now given, see what is the solution of this. sin theta is equal to 1/√2. ते आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन विचारलं म्हणजे आपल्याला 2 व्हॅल्यूज यायला पाहिजे थीटाचे. आता therefore sin theta is equal to आता 1/√2. sin ची कोणती व्हॅल्यू 1/√2 असेल. इट इज sin 45 डिग्री. माहिती आहे ना sin 45 डिग्री इज 1/√2. 45 डिग्री मीन्स इट इज π/4. म्हणजेच यामध्ये काय येणार थीटा इज इक्वल टू π/4 आहे. दिस इज वन प्रिन्सिपल सोल्युशन. दिस इज द फर्स्ट. हा पहिला व्हॅल्यू झाला. आता दुसरी व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. नाउ वी नो दॅट अलाइड अँगल आपण आकडेला पाहिलेला आहे. वी नो दॅट sin π - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. कुठून आलं हे. कुठून आलं sin π - थीटा. बघा आताच मी सांगितलं तुम्हाला ASPC 0 90 180 270 360. आता यामध्ये 90 आता sin ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह केव्हा असणार आहे 180 च्या कमी असेल 90 च्या जास्त असेल. 90 to 180 असेल तर sin ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते. मग π - थीटा π म्हणजे 180 डिग्री म्हणजे sin ऑफ 180 - थीटा 180 - थीटा असेल तर sin ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते. बरं हे लक्षात आहे का. आपण 180 डिग्री म्हणजे काय दिलं आपण 90 × 2 हा इवन नंबर आहे. इवन नंबर असल्यामुळे काय ना साइनच राहणार. π - थीटा 180 - थीटा sin पॉझिटिव्ह म्हणून पॉझिटिव्ह. सो sin 180 डिग्री - थीटा इज sin थीटा. आता यामध्ये व्हॅल्यू ठेवू आपण. थीटाची व्हॅल्यू π/4. देअरफॉर काय ना sin ऑफ π - π/4 इज इक्वल टू म्हणजे काय आहे की यामध्ये हे असं मी असं लिहू शकते. sin थीटा वी नो दॅट sin थीटा इट इज द sin ऑफ π - थीटा. सो इन दिस पुट द व्हॅल्यू that is sin of π/4 is equal to it is sin of π minus π/4. Now calculate this. It is sin of 4π. Cross multiplication 4π minus π. It is 3π/4. कैलकुलेशन कसं ना 4π minus π/4. So this is sin of 3π/4. म्हणजेच sin π/4 ची दुसरी व्हॅल्यू काय ना sin 3π/4. आता यामध्ये काय दोन्ही व्हॅल्यूज मिळालेले आहेत. हे दोन्ही व्हॅल्यू जे आहेत ते कसे असतील दोन्ही सेमच असतील. आता हे कॅल्क्युलेट करू शकता आपण 3π/4 3 × 180/4 कॅल्क्युलेशन केलं आपण येणार 135 डिग्री. 135 डिग्री आहे 0 to 360 मध्ये आहे म्हणजे आपली व्हॅल्यू काय कशी पाहिजे आपल्याला 360 0 to 360 मध्ये पाहिजे. मग 135 यामध्ये येतं. पहिली व्हॅल्यू कोणती आली यामध्ये π/4 आली म्हणजे 45 डिग्री आली. ही पण आहे यामध्ये आणि ही पण आहे 135 डिग्री. म्हणजे आपले दोन व्हॅल्यू जे मिळालेले आहेत दोन्ही कसे आहेत 0 to 360 मध्ये आहेत. म्हणून दोन सोल्युशन जे आहेत ते काय आहेत इथे आपण असं लिहू शकतो डिग्रीच्या ऐवजी हियर यू कॅन राइट 0 to 0 π/4 less than 2π and 0
3π/4 less than 2π. म्हणजे π/4 lies between 0 to 2π and 3π/4 lies between 0 to 2π. Therefore, theta is equal to π/4 and 3π/4 are principal solutions. This is the required answer. समजलं? काय इथे यामध्ये थीटा नाही लिहिलं तरी चालेल. काय π/4 and 3π/4. These are the principal solutions. समजलं? Now see, I will explain this again. See, the question is find the principal solutions, means there must be two solutions. Given, we have given sin theta is equal to 1/√2. Now sin theta is equal to sin ची व्हॅल्यूज मध्येच कन्वर्ट करायचा. याची व्हॅल्यू जी आहे ती cos π/4 सुद्धा असते, पण इथे cos नाही घ्यायचा, sin थीटा असल्यामुळे ते साइनच घ्यायचा आपण. sin theta is equal to sin π/4, so theta is equal to π/4. This is the first solution. Now we know that sin theta is equal to sin of 180 minus theta. So put the value of theta here, π/4. Here sin of pi minus π/4. Calculate this. We get sin 3π/4. So we get two values here. π/4. π/4 lies between 0 to 2π and 3π/4 also lies between 0 to 2π. So there are two solutions. That is π/4 and 3π/4 are principal solutions. So this is the required answer. Question हा 2 मार्काला आहे. लक्षात ठेवा. इथपर्यंत थीटा एक व्हॅल्यू काढली, याला 1 मार्क मिळेल आणि हे जे आपण सेंटेन्स लिहितो याला 1 मार्क. असा हा 2 मार्काचा क्वेश्चन असेल. MCQ मध्ये किंवा 2 मार्काच्या एक्झाम्पल मध्ये हा क्वेश्चन विचारू शकतात. समजलं?